Morning students, today we are going to talk about fracture. Fracture, it's the presence when there is the loss of continuity is the normally ਕੀ ਹੈ ਕਿ fractures ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ continuity ਹੁੰਦੀ ਆ bone substituted bone marrows bone ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ continuity ਜਿਹੜੀ fracture ਕਹਿੰਦੇ A fracture is defined as the linear deformations or discontinuity of bone produced by forces that exceed the ultimately strength of the matter. Like that ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ external forcefully ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ continuity ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ break down ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ bone ਦੀ. First one is to the causes of the fracture. First is the direct force. कोई भी direct उस particular bone ਦੇ ਉੱਤੇ pressure ਪੈਣਾ. In these the instances for a force which the bone cannot resist apply at or near the site of the fracture. Direct force ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ near ਜਿਹੜਾ part ਹੈ bone ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ direct force ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ like that ਕਿਸੇ road accident ਜਾਂ ਕਿਸੇ heavy object ਦੇ ਨੀਚੇ bone ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ further ਉਹ problem create ਹੁੰਦੀ ਆ so next one is to the indirect force. Indirect force is most fracture result when force point of impact to the site where indirectly ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ indirectly suppose elbows ਜਾਂ arms ਪੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ pressurized ਹੋ ਗਿਆ but ਉਹਦੀ rotation ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ joints ਦੀ problem ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ of the shoulder ਜਾਂ ਫਿਰ wrist ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ indirectly ਉਸ areas ਦੇ ਉੱਤੇ forcefully ਉਧਰ ਨੂੰ pressure ਜਾਣਾ next one is to the fatigue fracture. Fatigue fractures ਦੇ ਵਿੱਚ stress repeated with excessively and may result in the stress ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ areas ਦਾ compress ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ reason ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ bone density ਕਰਕੇ again and again ਜਿਹੜਾ fracture ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ affect ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ and the next one is the classification on the basics of to the etiology factors ਦੇ behalf ਤੇ ਜੇ the first is the traumatic fractures ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ direct injury ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ that is the traumatic fracture next one ਆ ਗਿਆ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ responsibles ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ on the basis of displacement undisplacement fracture and displacement fractures ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ undisplacement fracture ਹੁੰਦਾ ਔਰ placement fractures means ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ The next one on the basis of the relationship with to the external environment simple and closed fractures compound and open fracture on the transfer fractures related fracture means ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ next one there is the no communications between the fractures bones and the body surface it means the skin intact if there are any wounds these are unrelated to the no risk of infections from outside ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ wound infections ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ outer siders ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ further infection ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ bones ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
नहीं है जिहड़ा वो अफेक्टेड होके नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस आउटसाइड बाहर साइड को इनर साइडेड है जिहड़ा की है स्किन इंटैक्टेड या फिर स्किन इलाज हो जाती है या फिर उस एरियाज दे उत्ते जिहड़ी बोन आ वो इलाज होनी। नेक्स्ट आ गया ओपन फ्रैक्चर। There is a wound leading down of the site of the fracture. It means it carry a risk of becoming infected. Blood loss from the external hemorrhage may be significant. Soft tissues damage is serious. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੂੰਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਵੂੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ। Next one into the incomplete fracture. Incomplete fractures in the hairline fractures. Hairline fractures result from to the minimal trauma which is just great enough to produce a fracture but not serve enough to produce any significant displacement of the fracture. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ 1% ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। Next again, green stick fractures occur in the children that the little brittle bones of the child less leads to buckles on the side of opposite and casual force tearing off to the peristernum and to the other surrounding soft tissue that is the often minimal मतलब कि छोटियां bones ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ hairline fractures ਵਾਂਗੂ ਗ੍ਰੀਕ bones ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਡ ਬੋਨਸ ਦਾ ਰਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਂਕਲ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਡ ਬੋਨਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Complete fracture. Transverse fractures. The fracture is run either to the right angle of the long axis of the bone or with the end to the oblique of less than 30 degree. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਵਨ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟੋਟਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ oblique fracture. That fracture run at to the oblique angle of the 30 degree and more ਜਾਂ ਉਹਦੇ 30 degree ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ हो गया। Septal fracture that is a line of the fractures curved around to the bone ਦਾ spiral means ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ curved form ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ further ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। Next is communicated fracture. There is a more than 2 fragments ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਲਝਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ वन साइड टू डायरेक्ट स्ट्रेट है ए ओब्लिक है टेढ़ है तो इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਫਰਦਰ ट्रस्ट हो गया मोस्ट पार्ट जो ओब्लिक मल्टी। नेक्स्ट इज द कंप्लीट फ्रैक्चर। Fractured fracture. A fracture is fact when one fragment is others. Compressions fractures occur into the cancellous the compressed beyond the limits of the tolerance. Depressed fractures occur when sharply localized blow depressed a segment and the emphyseal separations. Emphyseal separation is break of the ligament of to the emphyseal plate, physis growth plate of that may be damaging growth and result in angular and or length discrepancy। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਨ ਡਿਵਰਜਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕਲੀ
हो गया, आउटर साइडेड है जिहड़ा इट्स ओके आ, बट इनर साइडेड है जिहड़ियां वो बोन्स ने जिहड़े वो डैमेज हो जांदे, स्पैशली ऑफ द स्कल्स बोन्स दे उत्ते इह हो जांदा। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇੰਪਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਪੈਰਸ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਹੈਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਬੋਨਸ, ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। Next ones are pathologically fracture. Pathologically, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ break of the bone due to the disease, paralysis, infections, arthritis, as is the bone cystic, the less force of the required to produce fracture that then produce one in a normal bone। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਨ डिफॉर्मिटी करके किया वो डिसलोकेशंस होने करके बोन है जी वो फ्रैक्चर हुई। बट इन दिस स्टेज या कि पैथोलॉजिकली मीनस उस एरिया जॉइंट एरियाज दे विच बोन्स डिसऑर्डर्स डिवेलप होंदे ने, मीनस की है ओस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी लीड की करती है कि बोन्स की इन्फ्लामेशन में इनहेंस करती है, या बोन मैरो डिसऑर्डर्स या ल्यूकीमिया के नाल की है कि फर्दर बोन्स की जिहड़ी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन होंदी है। Causes of the pathological fractures is the local disease of the bone. First one is to the infections. Pyogenetic osteomyelitis. Which osteomyelitis means the begins tumor is to the chondroma, that to the margin tumor is the osteosarcoma, and to the miscellaneous simple bone cyst. ज़्यादा patients ने which किया कि cystic formations बढ़ लगी जिससे नाल भी है जड़ी ओदी marrow continue डाउन हो रही है, या फिर की या मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन ट्यूमर टाइप्स ने स्प्रेड होने दे नाल और बोन दा कैंसर है जेड़ा स्प्रेड हो रहा। द नेक्स्ट वन इज टू द जनरल अफेक्शंस ऑफ द स्केलेटन। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, जेड़ा बेबी बॉर्न ही विद द कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हो गया ऑस्टोजेनेसिस परफेक्टा, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ refractions of the bone, that is the senile osteoporosis। बोन्स की जी कंटिन्यूटी है डिफ्यूजिंग रिफ्लैक्शंस मींस होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡੀਫਾਰਮੇਟਡ ਹੋਨਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨਲ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ डिसैमिनेटेड ट्यूमर मल्टीपल माइलोमा, जिवें पेशेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਨਾइन ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਦਰਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। The next one is the miscellaneous pyocystic fibrotic, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਐਟ ਬਰਥ osteogenesis imperfections, 0 to 5 years ਦੇ ਵਿੱਚ perfectia osteomyelitis means ਕੀ ਆ ਕਿ below of the 5 years ਤੇ bones ਦੀ abnormality due to the birth ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, but above of the 0 to 5 years ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਕਿ patient means ਬੋਨ ਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। 5 to 20 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੋਨ ਮਾਲਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਵਾਇਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ। 20 to 50 years of the cystic lesions of the bone malgency and gains ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੈਂਸਰਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ TNM ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। After 50 years the osteoporosis multimelanoma and the skin bones, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੋਨਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। Stable fractures, hairline fractures, green stick fractures, fractured fractures
compressions fractures एक्सेट्रा ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਫ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੂਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ unstable fractures oblique fractures septal fracture and communicated fractures ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ bones ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ tissues ਨੂੰ break down ਕਰਕੇ outer sided ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ fractures areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ further inner sided bone infection ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ displacement most fractures have to the displacement in the different range cause of the displacement the violence character and character in lamp and tractions and under diversity transfer or to the ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆਸ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੁੜੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀ ਜਾਂ ਐਂਕਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ weight of the resistance lamp ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਮਸਲਸ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਅਨਡਿਵਰਸ ਫਿਲਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਪੂਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਸਟ ਵਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਨ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲੈਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਵਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੇਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ clinical and radiologically features of the fracture first one is to the history history ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ in most fractures there is to the dissection the injury that is the most yeah directly injury ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ history does not provide the reliable evidence ਉਸ ਦੇ according so ਅਸੀਂ patients biologically fatigue and pathological fractures may ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਕਿਨਾਂ ਲਈ ਫਟੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ spontaneous onset of the pain and disability without any consequence spontaneous onset ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ disability without any consecutive reasons ਕਰਕੇ disables ਹੋ ਜਾਂਦਾ next one आ गया clinical and radiologically features of the fractures फिर किया the following features always arouses sensations of the fractures the visuals and the palpables of the deformities local swelling ਹੁੰਦੀ ਆ then visuals brushing ਹੁੰਦੀ ਆ ecosmosis means ਕਿ ਉਸ ਸਕਦਾ then ਕਿ bleeding escape of the blood from the fractures ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ surface and ਪੈਰੀਓਸਟਰਨਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕਡ ਲੋਕਲ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਓਵਰ ਦਾ ਬੋਨ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ clinical and radiological features of the fractures the following features give unmistakable or pathogenesis evidence of fractures abnormal mobility ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ patient ਉਹ properly move ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ crepitus and grating when the injury part is ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ abnormality ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ absence of history of the injury does not preclude fractures
Absence की या injury of the fluid fractures का this is true to the pathologically fractures on the fatigue fractures या absence or dysfunctions does not the precludes fractures this thing ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ included ਸੀ ਹੁੰਦੀ dysfunctioning the particularly true of to the green stick fracture impacted fracture and fatigue fractures ਜਿਹੜੇ functions या absence deformity नहीं clinical radiological feature of the fracture additional clinical investigation wound communication with to the fractures ਜੇ open ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ wound areas ਹੋਇਆ spread ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ any impairment of to the ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਲ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੰਪੇਅਰਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਨਰਵ ਇੰਜਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ GCS ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਦਾ Cerebral injuries means blood vessels injury है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ blood loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ The next one is clinical evaluations of the fracture must indicate state of the then ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ state of the circulation limb color warmth arterial pulse capillary turns ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵਾਰਮਨੈਂਥ ਕਰਨਾ ਆਰਟਰੀਅਲ ਪਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਪਿਲਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਚੇਂਜ उसमें ऑब्जर्व करना प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी नर्व डिफेक्टेड ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ that is means absent otherwise is the patient have a touch sensations that means nerve is peripheral nerve is okay next one is the presence or absence of any vascular damages means the blood ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਸਕ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰਸ ਬੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਫਸਟ ਦਾ ਬੋਨੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ that is the fractures on the ordinary traumatic fracture that is the fatigue fracture and pathological fractures ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ the x-ray ਹੋਏਗਾ the second and the next one is the MRI so ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ bone marrows for to the any cancerous growth observe ਕਰਦੇ evidence that is associated of to the injury ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਨਸ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ properly करनी है फर्स्ट वन इनटू द जर्नल मीनस टू द लोकल एरिया मीनस की आ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਮੋਰੇਜੀਕਲ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਵੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆਫ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ मॉनिटरिंग की करना ABC एनालिसिस होएगा आर्ट्रियल ब्लड सर्कुलेशन ब्रीथिंग पैटर्न प्लस सर्कुलेशन पेशेंट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨਦਰਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਸਕੀਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏਗਾ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਿਦੋਮਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ that is the normal fracture traumatic fractures or to the pathogen next one is to the local areas ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ first one is the pain swelling difficulty using and moving of the injury area into the normal manners range of motions ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ swelling and tenderness है जी deformity abnormal movements and
ਕਰੈਪਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਕਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ ਗ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਕਲਿੰਗ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੰਚਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੰਚਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਟ ਬੋਨ ਆ ਗਈ। ਐਮਆਰਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨਸ dislocation there is the complete loss of to the congruity between to the articulating surface of the joint. This would indicate that the head of humerus the loss of the contact ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ loss ਹੋ ਜਾਂਦਾ dislocation already discussed in previous lecture। immediate complications ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ patients ਨੂੰ shock hemorrhagic damaging of arteries and nerve damaging of surrounding soft tissues। ਇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ अर्ਲੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੂੰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Fat embolism resulting that is the embolism marrow fat microglobulins damaging small vessels perfusion to the endothelial damage and pulmonary capillaries leading to the respiratory failures। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪਲਮੋਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਅਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਬੋਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। disseminated intravascular coagulations ਹੁਣ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ coagulations ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। extra variations of to the journal illness on patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਨੈਸ ਰਹੇਗੀ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਰਹੇਗੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਡਰਮਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਅਫੈਕਟ ਲੇਟ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਕਲੋਸਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟਿਕ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਜਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਟਿਸ਼ੂ ਅਸੈਪਟਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਚਰਸ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਸਟੈਟਿਕ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। The next one is to the traumatic chondromalacia means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੋ
ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਇੰਜਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆਫਟਰ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਵੂੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ ਬੋਨ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। Bone is a dynamic biological tissue composed to the metabolically active cells that are integrated in the rigid frame. ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਨ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਨ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। The healing of the fractures, bone healing is to the five phases: hemorrhagic, granulation tissue, immature celluloids, weak clinical unions, mature sculptures, month and X-ray unions. Next one to the remodeling years. मतलब उस areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ normal ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। First one is ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ blood supply process ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ blood supply process ਹੈ ਤਾਂ means ਕਿ circulation ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ tissue ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ tissue development ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਮੈਚੁਰਿੰਗ ਸਕੈਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The time taken for to the fracture unit is so variable that hard to the fast food cannot be laid down means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਪਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦਾ 올ਡਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਟਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੋਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਏਜ ਫੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਲਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ calcium deficiency nutritional status each and everything is facts on the factors local factors ਦੇ ਵਿੱਚ type and numbers of the factor ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲਾਈਨੀਅਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਈਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਥੋਜੈਨਿਸਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਮੀਨਸ ਔਰ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੋਨ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦ but overlapping stages the early inflammatory stage the repair stage and the late remodeling stage ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਅਰਲੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨ ਦਾ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਫਸਟ ਸਟੇਜ a hematoma develop within the fracture site during first few hours a day inflammatory cell macrophages cytus lymphocytes and polymononuclear cells and the fibroblastic infiltrate with the bone under the prostaglandins mediations ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਕੀਮਿਕ this result is the formation of granulation tissues both of to the and aggregations of to the mesenchymal cell ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
कि जे उस एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਮੀਨਸ ਬਲੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ The next one is to the primary nutrient and oxygen supply for to the early process is provided by to expose calcareous bones and muscles ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਮੀਨਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੀਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ proper होना चाहिए. The next one, the use of to the anti-inflammatory and cytotoxic medication in this first week कि एंटी-इंफ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइड एंटी-इंफ्लामेटरी ड्रग्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ प्रिस्क्राइब ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ नॉन स्टेरॉइड एंटी-इंफ्लामेटरी ड्रग्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲਸ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਔਰ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਪੈਥੋਜੀਨਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਵੀਕ ਮੇ ਲੇਟਰ ਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨਹੈਬਿਟਸ ਬੋਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ The next one, a vascular ingrowth progressive is the collagens made lead down to the while or secreted and to the subsequent minimals which is the lead to the formations of the soft cellulose surround of the repair ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਕੂਲਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੋਨ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਾ ਸੈਲੂਲਸ ossifies forming and bridge of to the woven bone between the fractures and the fragments bridge ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇਫ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ immobilizes is not used ossificationally of the ਕੈਲੂਕਸ may not occur ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਮੂਵੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਲੂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ Fractures healing is complete during to the remodeling stage in this which the leading healing bones is restored and the original shape ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ bones ਆਪਣੀ original space ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ bones ਦਾ normal function remodeling of the bones occurs slowly over months to year and it is seconded by to the place means ਉਸ ਨੂੰ regularly observation care ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ patient ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਟ ਉਹ ਰਿਕਵਰਡ ਹੋ As the fracture site exposes and to the axis loading force, bone lay down where is and to the reabsorbed from where it is not needed. Adequate strength is typically achieved 3 to 6 months. Normally period ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ educated form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 to 6 months recovery ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ but depends on the fracture site and patient the general conditions of the health. Diagnosis of the bony unions ਦੇ ਵਿੱਚ clinical test of the unions absence of the mobility between the fragments on patients ਨੇ absence ਕਰਨੀ ਹੈ absence of the tenderness onto the form palpations over to the site of fractures onto the lower limbs and the pain free next one to the absence of the pain when the regulation stress is applied means ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ fractions process ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ apply ਕਰਨ ਤੇ assessment ਨੈਕਸਟ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ
ਮਰਸੀਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਲਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।